반갑습니다. 이 시간 함께 찬양을 시작함으로 예배를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이 시간 함께 부르실 찬양은 선하신 목자, 주님 손에 맡겨드리리, 또 주께 가까이 함께 찬양하시겠습니다. 날 사랑하는 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 선하신 목자 날 사랑하는 분 주 인도하는 곳 따라가리. 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해. 선하신 목자 날 사랑하는 분 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 나 인도해. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해. 내가 믿는 분 예수, 내가 속한 분 예수, 삶의 힘 대신에 내 노래 대신에 전심으로 함께 걸어가리라. 내 모든
약속한 분 예수 삶의 이유 되시네 내 노래 되시네 전심으로 주께 가까이 날 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 날 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘 만져 주소서 주께 가까이 날 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘 만져 주소서 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘 만져 주소서 사도신경으로 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 죄로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 예배를 위해서 제가 기도하겠습니다. 언제나 우리를 사랑하시고 또한 선하신 길로 인도하여 주시는 주님, 아버지 앞에 나온 주의 친구들 주께서 기뻐 받아 주시옵소서. 주님, 우리가 속한 모든 곳을 예배의 장소로 삼아 주시고 매 순간 동행하심으로 말미암아 우리의 찬양을 받아주신 주님 앞에 겸손함과 또한 하나님의 말씀을 신뢰하는 믿음을 가지고 나아올 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 주님, 지난 일주일 동안의 삶을 돌이켜봅니다. 코로나19의 위험 가운데서도 우리 한 사람 한 사람 붙잡아 주시고 또한 어려운 상황들이 있었지만은 그럼에도 그 어려운 길들을 넘어가게 하셔서
아버지 하나님의 뜻을 이 세상 가운데 나타내며 하나님의 자녀로서 살아가게 하시니 감사합니다. 비록 죄로 인하여서 부끄러운 일들도 있었지만은 오늘 십자가의 보혈로 정결케 하여 주시고 다시 새로운 소망을 갖고 살아갈 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 주님, 오늘은 기쁜 부활 주일입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 이후에 다시 부활하셔서 우리를 위한 부활의 새 소망이 되어주셨던 것을 유념하여 아버지 하나님, 우리가 살아가는 일상 가운데서 기쁨과 즐거움으로 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주의 말씀을 듣습니다. 말씀으로 인하여서 아버지 하나님, 우리 삶이 변화되게 하시고 말씀 순종하게 하시고 또한 그로 인하여서 하나님 자녀답게 살 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. In the Bible that religious people use, usually when talking about the end of the world. Yeah, things like Armageddon or the apocalypse. You might be familiar with this image of Jesus returning on a white horse. He's got a sword to bring final judgment. And everyone wants to know, how will it all go down? So a lot of these images come from the last book of the Bible, but to understand them, you have to go back to the first book. When the story begins, we watch God create an amazing world, and then he gives humans power to rule over it on his behalf. But the humans are tempted by this mysterious, unhuman character who offers them a promise. You could define good and evil on your own terms and put yourselves in God's place. Which is what they do. And the resulting stories are about the broken relationships and violence that results. Yeah, this promise creates huge problems. Now everyone has to protect themselves and fight for survival, and they're all using death as this weapon to gain power. It all leads to a story about the building of the city of Babylon. Or in Hebrew, Bavel. Everyone comes together to elevate themselves to the place of God. And God knows how devastating this could be. A whole culture redefining good and evil as if they are God. So God confuses their language and scatters them. Now from here on, Babylon becomes like an icon in the biblical story. It's an image that represents humanity's corporate rebellion against God. And the next time we see it is in the story of ancient Egypt. Yeah, Pharaoh, the king of Egypt, he feels threatened by these immigrant Israelites. He starts killing all of the boys, enslaving the rest. And this is really evil. Yeah, Egypt's like this bigger, badder Babylon. They take care of themselves at the expense of others by redefining evil as good. And so God turns Pharaoh's evil back on him. His pride drives him forward, and he's swallowed up by death. Now, after this great deliverance, the Israelites sing a song about how God is their warrior who liberated them from evil. And the Israelites referred to this moment as the day. The day they were rescued from a corrupt human system. And every year since then, the Israelites have celebrated the day of their liberation with this symbolic meal of a sacrificial lamb. It's called Passover.
Eventually, Israel comes into its own land, have their own kings, and they face new enemies. So that past day of the Lord, celebrated every Passover, begins to generate hope that God will bring the day again to save Israel from new threats. Now, out in the hills was a sheep herder named Amos. He was appointed by God as a prophet to announce shocking news to Israel, that God was bringing another day of the Lord against his enemies, and this time the target is Israel. What? Sadly, Israel's leaders had also redefined good and evil for themselves, resulting in corruption and violence. So God's people have become like Babylon, the oppressed become oppressors. Babylon seems like a trap no one can escape. And so the day of the Lord comes upon Israel. They're conquered, taken captive into exile, and from then on, Israel suffered under the rule of continuous oppressive empires. This is the story Jesus was born into. Yeah, in his day, the oppressive empire over Israel is Rome. So, is Jesus gonna confront Rome, take him out? Well, no. Jesus saw the real enemy as that mysterious, unhuman evil. The evil that's lured Babylon, Egypt, Rome, Israel. All humanity has given in to evil's promise of power. This is what Jesus resisted alone in the wilderness when he was tempted to exploit his power for self-interest. But he didn't. And after that, he started to confront the effects of evil on others. Yeah, he started saying that he was going to Jerusalem for Passover for a final showdown to confront the evil of Israel and Rome by dying. Dying? I mean, that feels like losing. Jesus was going to let evil exhaust all of its power on him, using its only real weapon, death. Jesus knew that God's love and life were even more powerful, that he could overcome evil by becoming the Passover lamb, giving his life in an act of love. And something changed that day. When Jesus defeated evil, he opened up a new way for anyone to escape from Babylon and discover this new kind of power, this new way of being human. Okay, so something changed. But the power of evil is still alive and well, and we keep building new versions of Babylon. Right, and so the last book of the Bible, the Revelation, points to the future and final day of the Lord. It's when God's kingdom comes to confront Babylon the Great, this image of all the corrupt nations of the world. Yeah, this is it. Armageddon, final judgment. How is Jesus gonna finish off evil? Well, that's not how you'd expect. In the Revelation, the victorious Jesus is symbolized by a sacrificial bloody lamb. And then when Jesus does arrive in the end, riding his white horse to confront evil, he's bloody before the battle even starts. Pre-bloodied? That's a strange image. Yeah, it's because Jesus isn't out for our blood. Rather, he overcame with his blood when he died for his enemies. And the sword is in his mouth. It's a symbol of Jesus' authority to define good and evil and hold us accountable when he brings final justice once and for all. And so, in the meantime, the day of the Lord is an invitation to resist the culture of Babylon. And it's a promise that God will one day free our world from corruption and bring about the new things that he has in store. 예, 오늘 함께 살펴보실 말씀은 안식일 다음 날 새벽 때 일어난 일이었습니다. 우리는 안식일, 보통 교회에서 안식일 하면은 일요일로 생각하는 경우가 있죠. 그런데 당시 예수님께서 살아계셨을 때는 그렇지 않았습니다. 그때가 주후 30년쯤, 그러니까 지금 말하는 AD 30년쯤이었는데 그때 이스라엘에서는 이제 이 안식일로 지내는 날은 보통 토요일이었습니다. 그러니까 금요일 자정, 그러니까 밤 12시부터 시작해서 토요일 자정까지가 바로 안식일이었는데 그러면 왜 우리는 흔히 이 안식일로 생각하고 있는 주일을 지킬 때 토요일이 아니라 일요일로 지키고 있는가? 그것이 오늘 이제 말씀 가운데 핵심 내용이기도 합니다. 그것은 이따가 잠시 살펴보도록 하겠고요. 그래서 오늘 이제 말씀 가운데에서 안식일 다음 날 예수님의 제자의 한 명이었던 막달라 마리아가 등장합니다. 이 새벽에 마리아는 예수님의 시신에 향품을 바르기 위해서 이른 아침부터 무덤을 방문하게 됩니다. 그런데 그때 상상치도 못했던 일이 발생하는 거죠. 예수님께서 누우셨던 그 무덤의 돌이 옮겨져 있었기 때문입니다. 당시 중동 지역의 무덤은 이제 굉장히 무더운 지역이기 때문에 보통 작은 동굴 하나를 지정을 해서
그곳에 시신을 안치시키고 또 큰 돌을 써서 동굴 입구를 막는 겁니다. 그래서 동굴 입구를 봉쇄하는 이 돌은 크고 무거워서 성인 남성 둘이 쉽게 그 돌을 움직일 수 없을 정도였습니다. 그런데 그 무덤가에 입구 돌이 옮겨져 있는 것이죠. 이 모습을 보고 마리아는 깜짝 놀랐습니다. 아니나 다를까 동굴 안으로 들어갔는데 예수님의 시신은 온데간데 없고 예수님의 몸을 감싸고 있었던 이 세마포 천과 그리고 그 수건만 동굴에 남아있던 것입니다. 당연히 마리아는 멘붕 상태가 되었겠죠. 그래서 예수님의 수제자였던 이 시몬 베드로와 그와 함께 하였던 다른 제자에게 이 이야기를 전하는 겁니다. 2절 말씀. 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어느 곳에 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니. 지금 마리아는 이제 이렇게 생각하는 겁니다. 분명히 예수님께서 지금 시신이 사라지셨는데 이거는 예수님을 적대시하던 평소에 예수님을 미워하던 사람들이 그 시신을 가져가서 우리를 능욕하려는 것이다. 그래서 이제 베드로와 제자들도 그럴 가능성이 있다고 생각을 하고 같이 이 마리아와 함께 이 무덤가로 가는 겁니다. 이제 무덤가에 도착하니까 마리아가 말했던 것처럼 예수님의 시신은 온데간데 없고 그 예수님의 몸을 감싸던 이 세마포와 수건만 덩그러니 남겨져 있는 것이죠. 이 황망한 상황 앞에 자신들이 할 수 있는 것은 없기에 이 베드로와 그리고 제자들은 낙심하여서 자기들의 집으로 돌아오게 되는 겁니다. 사실 예수님께서는 이러한 상황들에 대해서 미리 말씀하셨습니다. 그러니까 제자들에게 예수님께서는 당신께서 십자가에 달려 돌아가실 것이다 이렇게 말씀하셨는데 제자들은 그 말을 믿지 않았습니다. 그런데 실제로 돌아가셨죠. 또 예수님께서 죽으셨지만 다시 살아나실 것이다 또 제자들에게 말씀하셨습니다. 하지만 제자들이 그때도 믿지 않았습니다. 또 지금도 예수님의 말씀을 믿지 못하는 것입니다. 만약에 제자들이 이 말씀을 기억한다면 지금 예수님의 시신이 없어지는 이런 황망한 상황 가운데서 제자들은 낙심하고 절망하는 것이 아니라 지금 전에 예수님께서 하셨던 그 예언의 말씀이 이루어지는 것이구나 라면서 기쁨과 감격에 벅차올랐을 것입니다. 그런데 지금 제자들은 예수님의 부활에 관한 그 말씀과 그 말씀이 이루어졌다는 사실을 생각하지도 못하고 믿지도 못했습니다. 그로 인해서 제자들뿐만 아니라 예수님의 빈 무덤을 최초로 발견했던 이 마리아도 무덤 밖에 서서 울고 있는 것이죠. 시간이 흘러서 제자들은 이제 각자 자기들이 있던 곳으로 돌아가 버리고 그리고 마리아는 계속해서 그곳에 서 있습니다. 바로 이때 무덤 안에서 놀라운 일이 벌어지는 것입니다. 12절에서 14절 말씀입니다. 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체 뉘었던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄을 알지 못하더라. 지금 마리아는 애통하면서 또 울면서 또 미련이 남아서 다시 예수님께서 계시던 무덤가에 돌아갔습니다. 그런데 놀랍게도 무덤 안에서 흰옷 입은 두 천사가 하나는 예수님의 머리맡에 또 하나는 예수님의 발끝에 앉아 있는 것입니다. 천사들에게 마리아가 묻습니다. 당신들은 누구이십니까? 그러자 그 두 천사가 마리아에게 다시 되묻는 것이죠. 네가 어찌하여 오느냐? 그러자 마리아는 마음씨 나쁜 사람들이 예수님의 시신을 옮겨온 것 같은데 주님께서 어디 계신지 제가 찾지 못해서 우는 겁니다. 이 얘기를 마치자마자 마리아 뒤편에서 익히 우리가 잘 알고 있는 부드러운 음성이 들려옵니다. 바로 예수님이시죠. 마리아야. 그녀의 이름을 부르십니다. 마리아는 너무나도 익숙한 그 음성을 듣고서 자신이 애타게 찾던 예수님께서 부활하셨다는 그 사실을 깨닫게 됩니다. 이후 마리아는 어떻게 됐을까요? 18절 말씀. 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 마리아는
자신이 보고 경험했던 부활하신 예수님의 그 놀라운 사건을 전하는 증인의 삶을 살게 되는 것입니다. 그로 인해서 마리아는 그 마음 가운데 가득했었던 절망과 낙심이 떠나가고 기쁨으로 충만하게 되는 것입니다. 부활의 소식이 마리아의 절망을 걷어가고 기쁨을 채워 넣었습니다. 오늘 말씀에서 우리는 두 가지를 주목해야 합니다. 우선 첫 번째, 예수님께서는 왜 빈 무덤과 흰 천을 제자들에게 남겨놓으셨을까? 그것은 너희는 예수님의 죽음 앞에 절망하고 또한 낙심하라는 것이 아니라 부활하심을 믿고 기뻐하라는 것입니다. 그러니까 시체가 없다고 너희가 절망할 것이 아니라 시신이 없음을 기뻐하라는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 죽지 않으셨다는 것이 확연하기 때문입니다. 만약 예수님의 시신이 무덤가에 그대로 누워 있었다면 제자들과 마리아는 이런 생각을 했을 것입니다. 현실은 바꿀 수가 없구나. 소망을 가져봤다. 아무 소용이 없는 거구나. 예수님께서는 다시 살아나심으로 말미암아 너희가 이제는 소망을 가져도 된다. 왜냐하면 내가 부활했기 때문이다. 예수님의 없어진 시신 그리고 빈 무덤가는 바로 이것을 나타내는 것입니다. 그래서 우리 세상 가운데에서 예수 그리스도의 부활이라는 이 참 소망을 불러일으키시고 그로 인해서 우리와 함께 기뻐하시려는 것이 바로 오늘 부활 사건의 핵심입니다. 그럼 두 번째, 예수님께서는 이 부활 사건을 통해서 또 무엇을 우리로 하여금 깨닫게 하시려는 것인가? 그것은 예수님께서 부활의 첫 열매가 되시지 않습니까? 그러니까 우리도 예수 안에 살면서 주님을 온전하게 믿는다면 우리의 죽을 몸도 영원한 생명을 가진 몸으로 다시 태어난다는 것을 우리에게 확신시키려는 겁니다. 예수님을 믿는 우리는 결코 죽지 않습니다. 물론 인간의 몸을 가졌기 때문에 죄로 인하여서 죽음이 정해져 있기는 합니다. 하지만 언젠가 예수님께서 부활하셨고 그로 인해서 우리는 참 소망을 얻었으니 하나님께서 우리의 죽을 몸도 다시 살리셔서 하나님 나라에서 다 함께 영원토록 살게 하실 것이라는 믿음을 우리에게 불러일으키기 위해서 이 부활 사건을 허락하셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 살아가고 있는 시대, 또 우리가 실제로 현실 가운데서 벌어지고 있는 일들이 많이 어렵고 불안합니다. 이 막연한 불안감, 두려움, 이길 수 있는 힘은 어디에서 올 것인가? 물론 노력을 해야겠죠. 환경 파괴도 막아야 되겠고, 또 여러 가지 우리가 겪고 있는 코로나 문제, 또 사회적인 여러 가지 어려움, 이것들을 우리의 노력으로 반드시 극복해야 합니다. 그런데 그런 노력에도 불구하고 우리 마음 가운데서 잠재되어 있는 이 불안감과 두려움, 언젠가 우리는 반드시 죽게 될 것이다. 그 이후에 어떻게 우리가 살 수 있을까? 그것들을 해결할 수 있는 힘은 어디에서 오는가? 바로 부활하신 예수 그리스도를 만날 때 가능하다는 것입니다. 그리고 주님의 음성에 귀를 기울여야 한다는 것입니다. 오늘 우리는 이 예배 자리에 나왔습니다. 왜 나왔습니까? 그 부활하신 예수님의 음성을 듣기 위해 나온 것이죠. 제가 앞서 말씀을 시작할 때 예수님께서 계셨을 때 안식일을 보내던 날은 토요일이었는데, 그런데 우리는 왜 일요일을 주일로 지키는 것이냐? 그것은 바로 예수님께서 안식일 다음 날 그날에 바로 일요일에 부활하셨기 때문입니다. 그래서 주일이 되면 우리는 부활하신 예수님을 기억하고 그리고 기념하며 주님이 기뻐하는 마음으로 하루를 보내야 합니다. 그러니까 우리가 일주일 가운데서 주일로 지키는 이 날은 주께서 부활하신 날로서 매 순간순간마다 우리의 새 생명 가운데에서 다시 솟성게 되고 새로운 마음가짐을 하면서 살아가야 한다는 것입니다. 이것이 바로 주일의 중요한 내용입니다. 한 주간 죄 가운데 살았어도 우리를 다시 살리실 주님을 향한 믿음과 그리고 소망 가운데서 우리의 죽어가는 예배도 다시 살려야 할 줄로 믿습니다. 예수님께서는 우리에게 소망을 주셨습니다. 언젠가 우리도 부활의 몸을 가질 수가 있다. 더 이상 죄와 사망에 빠져서 그렇게 슬프게 살아가는 것이 아니라 당당하게 하나님 자녀로서 살아가도록 우리를 초청하시고 인도하셨습니다. 이 믿음과 확신을 주기 위해서 예수님께서는 제자들과 그리고 마리아에게 가장 먼저 부활의 영광을 보이셨고,
우리도 그 역시 부활의 소망을 갖고 살아가도록 하셨습니다. 뿐만 아니라 예수님을 구원의 주님으로 영접하지 못해서 세상 속을 헤매며 그렇게 살아가는 사람들에게 복음을 전할 수 있도록, 부활의 기쁜 소식을 전할 수 있도록 우리를 세상 가운데 보내셨습니다. 이제 오늘 정말 귀한 말씀을 들었습니다. 그러니 이번 한 주간 우리가 반드시 해야 하는 것이 있습니다. 바로 이 땅의 소망 되신 예수님을 온전히 전하며 부활의 증인으로서의 삶을 살아가는 것입니다. 이러한 사명을 잘 감당할 수 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 고맙고 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여서 부활의 참 소망이 되신 예수 그리스도를 발견하게 하시고, 또한 우리가 빈 무덤가를 보았을 때 절망하는 것이 아니라 아버지 하나님, 부활하신 예수님께서 살아나셨다, 우리에게 나타나실 것이다 라는 믿음을 갖고 살아야 한다는 것을 다시 한 번 더 생각해 보게 됩니다. 주님, 우리가 살아가는 현실이 빈 무덤가와 같습니다. 그것을 하나님의 축복과 또한 하나님의 은혜와 영광을 나타내 그러한 기회로 여기지 아니하고, 또한 그것의 기쁨의 요소를 발견하지 아니하고 절망과 낙심과 불안함으로 살아가고 있습니다. 주님, 우리가 살아가고 있는 현실 속에서 정말 예수 그리스도의 부활하신 그 사실을 온전히 전하며 살아갈 수 있는 우리 사랑하는 친구들 되게 하여 주시옵소서. 그것이 우리를 향한 하나님의 사명이며 또 이 땅 가운데 우리가 태어난 목적인 것을 잊지 않게 하시고, 그렇게 하나님의 자녀로서 당당하게 살아갈 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.